जैसे कि सिंघवी साहब ने कहा, शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था, उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है, और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। सर, जैसे कहा कि रात को डिनर भी हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट भी हुआ, तो क्या सुबह तक एसेस नहीं कर पाए कि उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी? अब जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन, आगे क्या रहेगा सर? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए, जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ, उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया, और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। देखिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं, अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, उन जो गे है, उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे, तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ ही सोचे। एक बात की इसमें जोड़ना मैं भूल गया, इन 9 में से कई ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे नामांकन पत्र में सिग्नेचर किया है और मुझे प्रस्तावित किया है। आप ईमान की किसकी बात करते हैं? आप प्रश्न हमसे पूछते हैं। सर, मुख्यमंत्री सर, एलओपी ने कहा है कि सरकार, आपके सवाल का एक जवाब हो गया। अब और कोई पूछना चाहे? भाजपा के विधायक लगातार ये दावा अब कर रहे हैं कि 9 के अलावा भी और विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, और बार बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। देखिए, वो तो बजट के समय जैसी परिस्थिति होगी, आपको समय पता लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चले बस, थैंक यू सर, थैंक यू। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਵੀਰਭੱਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਖੈਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਸੀਟਾਂ ਨੇ 68 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ 35 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਲਾ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੇਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੀਤੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ 6 ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 25 ਐਮਐਲਏ, 25 ਤੇ 6 31 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ 34 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 25, 6 ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 25 ਤੇ 6 31 ਤੇ 3 34 ਟੋਟਲ ਨੇ 68 ਯਾਨੀ 34 ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 34 ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 34 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਟਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨੋ। ਟਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ। ਅੱਛਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਾਸ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੋ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ? ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕ 6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ 9 ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ